گورنمنٹ ہے کہ اگر پولیس اگر سستی کر رہی ہے تو یوگی جی سی ایم کے طور پر اسٹیٹ میں سرپرست ہیں تو پوچھ سکتے ہیں کہ اب تک چارج شیٹ کیوں نہیں پیش کی گئی، کیونکہ کرنا ان کی نیالے نے، ان کی عدلیہ نے فیصلہ کرنا ہے. تو نیالے سربراہ تو کون ہے؟ سربراہ تو یوگی ناتھ جی ہے نا. ہاں، لیکن اگر ان کو اس بات کا نہیں پتا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس معاملے کی خبر گیری لیں، انفارمیشن لیں، اور اگر غلطی ہو رہی ہے، کوئی کوتاہی کر رہا ہے دانستہ طور پر جانے انجانے، تو اس کی معلومات لیں اور یوگی جی آپ کا مسئلہ حل کریں. آپ ان سے ونتی کر رہے ہیں. جی 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 بالکل ایسے ہی شاید یوگی جی سے آپ اپیل کر رہے ہیں. یوگی جی سے پرزور اپیل کر رہا ہوں. ایک باپ ایک سال سے مسلسل رویا، چیخا، چلایا، ہر میڈیا چینلوں پہ جا کے انٹرویو دی، ابھی تک میرا سنوائی نہیں ہوا. شاید یوگی ناتھ جی تک ہماری آواز نہیں پہنچی، یا پہنچی بھی ہوگی تو اس نے شاید غور نہیں کیا ہوگا. تو مگر اگر پلیز خدا ابھی بھی وہ سن رہا ہے تو اس پہ پھر فوراً ایکشن اٹھائے، اور جو اور انلیگل ہے ان کو پولیس اپنا قانونی کارروائی کرے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جو انلیگل ہے کیسے آیا، ان کے انڈیا کے بھی انہوں نے اصول توڑے ہیں بہت سارے. جب جو ادھر بیٹھ کے کر رہے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے. آپ کو خود پتہ ہے کہ سوشل میڈیا ہے، ہر کسی کے پاس اسمارٹ فون ہے، وہ انڈیا کا بھی جو ہے سچا خراب کر رہے ہیں. پاکستان کا تو کر ہی رہے ہیں مگر ان کا بھی ساتھ ساتھ میں کر رہے ہیں. اگر بچوں کی ہم بات کریں، خاتون کا تو ظاہر ہے آپ کو لینا دینا نہیں، گورنمنٹ جو کرے اس کا فیصلہ کرے گی. بچوں کی آپ کے پاس سامنے تصویریں آتی ہیں، یقیناً آپ دکھی ہو جاتے ہوں کہ جب بچوں کے ساتھ نازیب حرکتیں کر رہا ہوتا ہے وہ بندہ، اور اس کے بعد پھر موٹر سائیکل بھی لے کے گھوم رہا ہوتا ہے، جس سے محمد ملک صاحب نے بڑی تفصیلی بات کی. یقین مانو ایسی جب بات آتی ہے تو پھر میری بات شاید نہ ہو سکے. 4 بچوں کی زندگی کا سوال ہے، وہ ٹچ کر رہے ہیں. دیکھو محرم بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ کوئی نہ محرم بیٹھ کے کبھی کیسے اٹھاتا ہے، کبھی کیسے گود میں لے کے جاتا ہے. یہ بالکل قابل برداشت نہیں ہے. اس لیے تو میں آپ لوگوں کو سب کو کہتا ہوں کہ دیکھو اس ٹائم اگر آپ آگے نہیں آؤ گے تو پھر کب آؤ گے. ایک کل محمد ملک صاحب نے ایک بات کی نشاندہی کی، اس میں آپ کی باپ ہونے کے ناطے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ ویڈیوز نظر آتی ہیں جس میں سچن 4 بچوں کو موٹر سائیکل پہ لے کے مختلف علاقوں میں گھوم رہا ہوتا ہے. حالانکہ جو بیل آرڈر تھا اس کے بعد جو دیگر محمد ملک صاحب نے جو کیسز کیے ہیں اس حساب سے وہ اس جگہ سے کہیں اور نہیں جا سکتے. پولیس کی سیکیورٹی ہونی چاہیے، اور ویسے بھی نہیں جا سکتے، موومنٹ نہیں کر سکتے، گھوم پھر نہیں سکتے. تو خدا نہ خاصہ کچھ ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری کون ہوگی؟ ظاہر ہے آپ کو بھی یہ بھی تو ہوگا کہ تیسرا بندہ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. بالکل کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. تبھی تو ہمارے بڑے ہیں، سربراہ ہیں یوگی ناتھ جی کو یہی یاچیکا لگا رہے ہیں کہ دیکھو ایک جو باپ ہی نہیں ہے، چھوٹے بچوں کو بیگ پہ اٹھا کے گھمانا کے لے کے جانا، خدا خاصہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے تو اس کا ذمہ وار کون ہے؟ منہ بولا بھائی ہو سکتا ہے، یا نترپال، یا وہ جو لڑکا ان کو گھما رہے ہیں. بچے کہیں بھی ان کے جو ہے کوئی ریلیکشن میں نہیں ہے. مگر دیکھو اپنے کو فیم حاصل کرنے کے لیے اگر خدا نہ خاصہ کچھ بچوں کو ہو رہا ہے، تکلیف تو مجھے ہو رہا ہے نا، اندر تو میرا چل رہا ہے. تو ان کو کیا ہے، وہ تو 4 بچوں کو اٹھا کے کبھی کیا یوٹیوب میں لا رہا ہے، کبھی پیسے کما رہا ہے، کبھی ناٹک کر رہا ہے. ایسا تو نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے عدالتوں کو ایکشن اٹھانا چاہیے. جو رگھوپورہ کا پولیس ہے فی الفوراً دیکھو بچوں کو کہاں لے کے جا رہا ہے، کس کے کہنے پہ لے کے جا رہا ہے، کس سے اجازت لے کے جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے ادھر بھی کوئی ادارے ہوں گے، حکومت ہوگا، کسی کی سرپرستی ہوگی. جیسے پاکستان میں ہے ویسے بھی تو ادھر حکومت ادارے ہوں گے، وہ اس پہ کیوں غور نہیں کرتا؟ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر کوئی تیسرا بندہ کوئی بھی حرکت کرنے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے یہ نقصان پہنچا سکتا ہے کہ چونکہ آپ نے بھی جانا ہے، ظاہر ہے آپ اس بات کا انتظار کریں کہ آپ کو ویزا ملے اور فوراً جائیں، آپ کو وہاں آنے سے روکنے کے لیے یا کوئی اور وجہ، کوئی شرارت کر سکتا ہے، کوئی دشمن بھی پیدا ہو سکتا ہے، تو بچوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو یقیناً یہ بات بھی آپ یوگی جی سے ہی کرنا چاہیں گے کہ ان کے تحفظ کے لیے فی الفور اقدامات اٹھائے جائیں، ان کو فوری طور پر ان سے الگ کیا جائے، یا آپ جو ہے جیل کسٹڈی میں رکھا جائے، یا اپنے کوئی تحویل میں بچوں کو رکھا جائے. تو ان کے ساتھ بالکل بھی جو ہے غلط ہو رہا ہے. اللہ نہ کرے بچے گر جائیں، آپ کوئی مار رہا ہے تو ایسے آپ کو پتہ ہے 2 دشمنی ہوتے ہیں، بیچ میں کوئی تیسرا فائدہ اٹھاتا ہے. جی، اور یہ باتیں، یہ اس طرح کی خوفناک باتیں جو کر چکا ہے اے پی سنگھ کئی دفعہ یہ خوفناک باتیں کر چکا ہے، تو اس سے تو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہوگا. ایک تو ویسے مشکل میں اگر کسی کو جانی طور پر نقصان ہو گیا تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ اس کا ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے ہندوستان کی گورنمنٹ اس کو ایکشن اٹھائے اور فی الفوراً ان کو جو ہے جیل میں رکھا جائے، اس کو سچن کو یا نترپال کو، اور بچوں کو اپنی تحویل میں لے. جب تک فیصلہ نہیں ہو رہا ہے تو عدالت کے پاس تو جگہ ہے نا رکھنے کے لیے. بالکل، جب تک حتمی کیس پہ فیصلہ نہیں ہوتا تھا تب تک وہ رکھے تحویل میں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر ان سے الگ کیا جائے. حیدر بھائی، چونکہ آپ 10-15 دن پہلے یہاں پر تھے، ساری ڈاکومنٹیشن ہوئی، چونکہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں جی حیدر بھائی کے ساتھ فیملی تعاون کیوں نہیں کر رہی، جو مطلب جن کو تعاون کرنا چاہیے تھا. تو آپ علاقے گئے تھے، میں نے بہت ساری باتیں لوگوں سے شیئر کی کہ وہاں جو آپ نے پوری سچویشن مجھے بتائی علاقے کی، بچوں کا کہاں گھومنے جاتے تھے، کہاں پڑھتے تھے ساری، اور وہاں مکان مالک صاحب ملے تھے. اگر آپ اپنے الفاظ میں لوگوں کو بتانا چاہیں تو کیا ملاقات ہوئی، کیا باتیں ہوئی تھی وہاں پر؟
शायद भाई आप एक जिगता जागता गवाह हो, आप साथ में थे, आप तो सच बोलोगे ना, कितना वो रो रहा था, बहुत जज्बाती थे, इतना जज्बाती थे, तो देखा नहीं जा रहा था कि एक देखो मसलन उनका कोई रिश्ता ताल्लुकात भी कुछ नहीं होगा, सिंपल आप किराएदार थे, सिंपल हम किराएदार थे, उनके लिए बच्चों के लिए अभी भी कितना तड़प था और रो रहा था। तो आपको खुद तो उसके अल्फाज नहीं रिकॉर्ड की, मगर सिर्फ जो है आपने कहा कि ये मुनासिब नहीं है। मुझे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था, मतलब नामुनासिब लग रहा था कि मैं मतलब ये सीन कैप्चर करूं। हाँ जी, वो जज्बाती हुए हैं और जाहिर है वो आपके दुख में आपसे इजहार यकजहती कर रहे थे, आपसे वो कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, और भी उस मोहल्ले में लोग जो थे जिससे आप पहले मकान में रहते थे, वो अचानक आ गया, उनसे बात हुई, तो मतलब अगर एक तरफ कहें कि जो आपका एक रिकॉर्ड लगाया गया कि आपकी रिपोर्टेशन, आपकी मामला ताल्लुकात उस मोहल्ले में अच्छे नहीं थे, तो इस बात से तो उन लोगों को शर्म से डूब करना चाहिए जो आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि आपको उस मोहल्ले में आपको लोग अच्छे तरीके से नहीं जानते। लोगों ने तो आपको बड़ी रिस्पेक्ट दी वहाँ पर जब गए, सिर्फ थोड़ा सा गए थे, 5 से 10 मिनट गए, जो आपने खुद देखा। ये कौन कहता है कि ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, मोहल्ले में आना जाना, हम बहुत अच्छे से रह रहे थे, अब भी लोग प्यार करते हैं, बच्चों के पूछते हैं। लेकिन उन्होंने, याद है आपको, मुन्नी के बारे में बात कर रहे थे कि जब बच्चे जब आए तो जरूर मिलवाने के लिए लेके आना, मेहनतें कर रहा था चाचा, बिल्कुल बहुत ज्यादा मेहनतें कर रहा था। बहरहाल हैदर भाई, वो एक क्लिप था, शायद मेरे ख्याल में आपके पास भी होगा, वो मैंने आपका मूवमेंट रिकॉर्ड किया था कि आप वहां पर हैं उस लोकेशन पे, लेकिन बाकी मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो इसलिए हमने उसको कोशिश किया कि उसको हम पब्लिक ना करें। और जिस तरह का मूवमेंट था, कोई भी इंसान हो तो वो रो देगा, जिस तरह की सूरत हाल थी। बहरहाल आपने एक तो हिम्मत नहीं हारनी है, दूसरा आप ये बताएं कि लोग अभी भी कमेंट्स में लिख रहे हैं कि आप बच्चों को लेने के लिए कब आएंगे, तो आप बताएं। मेरे से बेहतर आप जानते हो, इनका जवाब आप अच्छी तरीके से दे सकते हो। अपने चैनल पे तो आप डेली बात करते हो, हाँ, आज आप इधर ही ज्यादा बात करो इसके बारे में, आप उनको बताओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए अंदर भाई, वही वाली बात है कि जो चीज़ें कैमरे पे या सामने बताने वाली होती हैं, बता सकते हैं, वो यकीनन हम बताते रहते हैं। बाकी बैकग्राउंड पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि आपको जब जहाँ जिस वक्त बुलाया गया, आप वहाँ हाजिर हुए और आपने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी अपने तौर पर। और फिर अल्लाह ताला का एक लाख लाख शुक्र है कि आपको जो लोग मिले, खासतौर पर आपके वकला और आपकी जो लीगल टीम, चाहे वो इंडिया में है, पाकिस्तान में, उन्होंने भी अपनी सिंसियरिटी, अपनी मोहब्बत, इखलास, खलूस के अलावा कोई कसर नहीं छोड़ी, जो उन्होंने मतलब आपके साथ। यकीनी बात है, एक दो बॉर्डर्स का मसला है, मतलब दो मुल्कों का मामला है, इतना आसान बात नहीं है कि इसको जल्द से जल्द इस मसले को हल कराया जाए। तो यहाँ पर चूँकि डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे जो आपके वीज़े के लिए अप्लाई करने के लिए थे, आपने मतलब कहाँ से वो खोद के निकाले, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी दस्तावेज़ात थी वो अटैच की, और कुछ पेपर इंडिया से और आने हैं जो मज़ीद आपके आगे जाके काम होने हैं, उनका भी इंतजार हो रहा है। लेकिन आप, हमें ये मालूम है कि समझ लें कि एक कॉल का इंतजार करें कि आपको कब कॉल है, जी आपका वीज़ा लग गया है, लिहाजा आप आ जाएँ, तो आप मेरे ख्याल में कोई लम्हा भी नहीं छोड़ेंगे कि टिकट करवाएं और फौरन यहाँ से। जी हाँ, वही दिन का इंतजार है, बिल्कुल। लेकिन आपको कभी अगर ये लगे कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे बड़ा खौफ होगा, मतलब कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है, कोई ऐसा खौफ है आपके दिमाग में? नहीं शायद भाई, बिल्कुल भी। वो भले कितने भी केसेस करें या जेल के अंदर डालें, मैं मुझे सिर्फ एक बार पहुंचना चाहिए था, यकीन मानो। बच्चों को देखना चाहते हैं, भले वो जितने भी केसेस लगाए, कितने झूठे इल्जाम लगा भी रहे और भले लगाए भी सही, अगर बस हमें जे पहुंचना है और बच्चों को देखना है। अच्छा, मैं मोहन मलिक साहब का इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि किन किन जगहों पर मतलब आपका वीज़ा मुमकिन तौर पर लग सकता है, यानी कि जहाँ एक जगह बच्चे हैं आपके, दूसरे जहाँ मोहन मलिक साहब का रिहाइश गाह है हरियाणा में, तीसरा आपको मुमकिन तौर पर दिल्ली जाना पड़ सकता है, या लखनऊ, या मेरे ख्याल में चंडीगढ़ शायद जाना पड़ सकता है, तो वहाँ का वीज़ा भी लग सकता है। अच्छा, आपने एक दफ़ा कहा था कि मेरा दिल है कि मुझे लगता है कि AP सिंह जहनी बीमार है, मरीज है, तो आप चाहते थे कि जब आप वहाँ जाएं, हाँ, बच्चों से तो मिलें, लेकिन उसकी इयादत करना चाहते थे। बिल्कुल, मैंने कहा कि अगर मोहम्मद मलिक सर से इजाज़त लेकर, बच्चे तो कोई बीमार है, हमें दीन इस्लाम सबर देते हैं, जो बीमार है तो उनको पूछना चाहिए। ये मेरी ज़ाती जज्बात थे कि मैं मोहम्मद सर से इजाज़त लेके, भले वो दुश्मनी सही, मगर उनकी जो है तबीयत पूछने के लिए अगर मुझे इजाज़त मिला तो मैं ज़रूर जाके उनकी तबीयत का पूछूंगा और हाल करूंगा। दुश्मनी अपनी जगह पे, बातें और कोर्ट कचहरी अपनी जगह, एक इखलाकी तौर जो हमें करना चाहिए। मेरा अपना दिली ख्वाहिश एक बीमार से इयादत के लिए जाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो जहनी मरीज है, बीमार है आपके। अच्छा, लेकिन आप बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल करें, दुश्मनी। AP सिंह से आपकी क्या दुश्मनी है? आपकी क्या? मेरी दुश्मनी तो नहीं है, मैं तो एक बाप हूँ, आपको पता है मेरा क्या दुश्मनी हो सकता है। बच्चे मेरे लेके गए और बातें वो कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ऐसी उन्होंने बातें की, शायद उनको नहीं करना चाहिए था। एक बाप का क्या उनके साथ दुश्मनी हो सकता है? दुश्मनी की लफ्ज़ हर टाइम वही इस्तेमाल करते हैं। तो पानी जरा पीने में से थोड़ा पानी। तो बहरहाल दुश्मनी का जहाँ मैटर है, तो मेरे ख्याल में शायद उन्होंने कुछ चीज़ों को ऐसी हवा दे रखी है, हाँ, जिससे ये तासुर जा रहा है कि जी पता नहीं वो
AP सिंह साहब जो है गुलाम हैदर से कोई दुश्मनी निकालना है, या हो सकता है कि पाकिस्तानियों से पाकिस्तान में थे मेरे बच्चों के आड़ में बस। अच्छा हाँ जी, अब ये समझते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तानियों से दुश्मनी की आड़ में वो आपसे बदला ले रहे हैं। मेरे से नहीं, वो मासूम बच्चों से। वो तो कहते हैं आप पानी पीने, आप पहले पानी पीने, लेकिन उनका तो ये क्लेम है कि वो बच्चों का अच्छा भविष्य कर रहे हैं, यानी कि उनका फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल वो संवारने के लिए जो है वो दिन रात एक कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि बच्चों से बदला ले रहे हैं, तो बच्चों से कैसे बदला ले रहे हैं? मतलब या पानी पी आप खुद देखते हो तो कैसे बदला लेते हैं, कैसे आप नजर आ रहे हैं सबको, आपको भी नजर आ रहा है। मतलब अगर एक आम इंसान समझना चाहे तो वो ये हो सकता है कि जैसे चूंकि बाप यहाँ है, उनका वहाँ ना देश, ना कोई लेना ना देना, ना कोई रिश्तेदार, ना जबरदस्ती उसके कहने के मुताबिक, वो कहते हैं ना 4 साल पहले चला उसने दिया था, क्या वो उनके साथ था? बच्चे लेके गया, इसकी मेरी मर्जी से गए या मुझे बता कर गए? इसने आके अचानक छलांग मारा AP सिंह ने, सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए। आपको पता है एडुकेट और था, सीमा का जो है बेल भी किसी और ने करवाया, प्रेशर साहब ने करवाया, तो ये अचानक से कहाँ से टपका? आप खुद सोचो, सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए उन मासूम 4 बच्चों को भी नहीं बख्शा इसने। तो मतलब आप एक चीज अगर मेरे ख्याल में शायद वो कह नहीं पा रहे जो आप कहना चाहते हैं, मेरे ख्याल में उनका बच्चों का अच्छा भविष्य पाकिस्तान में है, वहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि ना वहाँ नहीं है, ना उनको कोई राइट्स मिलने, किसी किस्म का हकूक नहीं।